We want justice. 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. पार्टी जिंदाबाद. 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 रानी पांडे, मैं लंगरों से हूँ और बहुत ही मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी में मैं मेरा ज़िंदगी अंकितम कर दी। तो कांग्रेस पार्टी से यही आशा कर रही हूँ रेवंत रेड्डी साहब से कि आप हमारे कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सबको देखिए और उनको कुछ ना कुछ ओहदा दीजिए। टीआरएस से आए सो, बीजेपी से आए सो लोगों को मत दीजिए, हम जो काम कर रहे हैं उन लोग को दीजिए। बस आपसे उतना ही गुजारिश है। मैं चंद्रशेखर आकुला, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी। मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ, मैं 1987 से NSU का कार्यकर्ता हूँ, स्टूडेंट यूनियन लीडर भी रह चुका हूँ, कॉलेज का सेक्रेटरी भी था। यानी लगभग 30-35 साल के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रेस मीट लगाने मुख्य उद्देश्य है जो एग्रीकल्चर मार्केट कुटुमलकापुर का है, यहाँ स्थानिकों को जो सो डायरेक्टर पोस्ट नहीं मिला, चेयरमैन पोस्ट नहीं मिला, वाइस चेयरमैन पोस्ट तो दूर की बात है, कम से कम डायरेक्टर पोस्ट भी हमारे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर किसको भी नहीं मिला। तो इसके बारे में हमारे जो महेश अन्ना और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब और इंचार्ज पुन्नम प्रभाकर जी और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तुम्बला नागेश्वरराव के दृष्टि में आने के लिए हमारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अब ये गुड्डी मलकापुर का जो कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी बचा हुआ है, ये डायरेक्टर पोस्ट नहीं मिला और क्या मिलेगा हमारे को, इसके ऊपर ध्यान देना। इसके ऊपर हमारा कॉन्टेस्टेड MLA उस्मान अल हाजिरी साहब भी इसके लिए बहुत फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए MLA के लिए काम करें, हम पिछले इलेक्शन में काम करें। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लीडरों को वो न्याय पहुंचाने के लिए, उन लोगों को कुछ ना कुछ देने के लिए उन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास में पानी पेरे सर का, पानी डाले सर का होगा। ये अभी भी जितने भी लोग डायरेक्टर बने या मुकामी लोग नहीं है, उन्होंने जो है इधर का आधार कार्ड या एड्रेस बना लेके उन्होंने जो है यहाँ पे रहते बोल के दे रहे हैं। यहाँ के लोग नहीं है डायरेक्टर पोस्ट जैसे वाले, चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्होंने राजेंद्र नगर के और चेवेल्ला उस तरफ के उन्होंने जो कोई हक ही नहीं है, यहाँ पे हक बनता ही नहीं। और उन लोग कांग्रेस के भी नहीं है, ये पोस्टों के लिए कांग्रेस में ज्वाइन करे सो लिए सो मेंबरशिप उन्ना तो कांग्रेस पार्टी का हाइस्ट नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए सोच भी नहीं है। अब ये इधर ये कोई होते हैं, इन लोग कांग्रेस पार्टी से चले आते, तो 2 साल या 2.5 साल का जो है वो होते फिर कांग्रेस पार्टी से चले आते। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना वो काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। कहीं धारणा में, कहीं स्ट्राइकों में पुलिस के लाठी का है, अरेस्ट हुए, ऐसे लोग छोड़ दे के ऐसे लोग दिए तो क्या फ़ायदा। एक बार कांग्रेस के जो अधिष्ठान में उन्हें सोचना चाहिए, हमारे लिए एक अच्छा वो निकालते, बल्कि हम हमारा उम्मीद है, हमारे उम्मीद के ऊपर, भरोसे के ऊपर पानी नहीं डालते हुए उन्हें हमारे लिए अच्छे के लिए सोचते, बल्कि हम सोच रहे हैं। और कार्यकर्ता को न्याय करने का हमारा कांग्रेस का पार्टी का स्टेट लीडर्स को परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमेटी 31 दिसंबर बनी हुई है। यह 17 तारीख को जो प्रमाण स्वीकार हमारा वो टेकिंग सेरेमनी हो रहा, तो हम उसके लिए भी हम रेडी है कि हमारा उस दिन भी रहेगा, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, धारणा प्रोग्राम रहेगा रोकने के वास्ते, क्योंकि हमारे हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का और लीडर के लिए ये जो होना, बल्कि हम सोच रहे कि ये कल ने परसों है। CM साहब से गुजारिश करते हैं और महेश गौड़ साहब PCC प्रेसिडेंट से गुजारिश करते हैं, इंचार्ज मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर से भी गुजारिश करते हैं कि हम सीनियरों को देखिए। आप हम सीनियर बिल्कुल बेकार हो गए, कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, लिहाजा आप लोग हम सीनियरों को देख के हमको इसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन डायरेक्टर देना, ये हमारी डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं डिमांड है, वरना हम लोग इधर ही बैठ जाएंगे पूरा। ये हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता दिए तो कांग्रेस पार्टी का शान बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी जदोजहद से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। इससे हमारा वो नहीं, कांग्रेस पार्टी के उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोड़ी भाई नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी ताल्लुकात रखता हूँ और मैं 2007 से 2013 तक AP कंस्ट्रक्शन एंड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्टर कर चुका हूँ
और ये आज हम गुडी मलकापुर मार्केट कमेटी के जो जमा हुए, हमारे संगात जो नुकसान हुआ, हमारे को जानबूझ के जो हमको जो तकलीफ़ दिए, ये मार्केट कमेटी ये 6 मंडलों को रिलेटेड है। अमीरपेट, खैरताबाद और हमारा आसिफ नगर, गोलकुंडा, बहादुरपुरा, हिमायत नगर, ऐसे 6 मंडलों के लिए एक्ट है ये। इसमें नॉन लोकलों को लाके जानबूझ के डाले, हमारा हक उनको देने का हक ना रेवंत रेड्डी साहब को है ना पोन्नम साहब को है। पोन्नम साहब जब इंचार्ज है तो हमारे लिए क्या कर रहे वो बोलना है। जब उन्होंने तुम हैदराबाद इंचार्ज लेते, दूसरों को दिलाते, बोल तो तुम्हारी वहाँ एबिलिटी कहाँ है? हमारा हक हमको दिलाना। ये जो गुडी मलकापुर मार्केट है हमारे मंडल में है, आसिफ नगर मंडल गोलकुंडा मंडल से है। इसके लिए हमारे तकलीफ़ा दूर होना, हमारे आवाम के लिए हम कुछ कर सकते बोल तो हमको मालूम है किस तरीके से हमारे आवाम को तरक्की कर सकते हैं और इसमें हम क्या तरीके से ये मार्केट कमेटी में जो जितनी भी तकलीफ़ है जिसको लेने वाले उनके लिए कुछ कर सकते बोल तो हमको मालूम है ये चीज़ें। ये तुम लोग आज जिसको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है, पोस्ट उसके लिए उसको एक बहुत बड़ा दर्जा लेने के लिए पोस्ट दिए, तो हम लोग जो तजुर्बेकार है यहाँ पे, हम लोग जो हमारे रोज़ की ट्रैफिक की तकलीफ़ है, हमारे को घरों में रहन सहन की तकलीफ़ है, हमारे लोग ले जाके सही तरीके से बेच नहीं सक रहे, उनका हक उनको नहीं मिल रहा। इस चीज़ों के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। कमेटी में हमको डालना चाहिए। जहाँ पे उतने बड़े बड़े फूला वाला उगाते वो लोग को ला के डाले तो फिर हमारा लूट के ले जाते वो लोग। यहाँ के जो जैसा आपने ये दुकानों पे ले जाके बेचने उनको जानबूझ के नुकसान करते। तो ये कमेटी में रह के कमेटी को डेवलप करने के लिए हम लोग का जो तजुर्बा है वो इस्तेमाल करना है। तो ज़रूर ये कमेटी को कैंसिल करके हमारे आसिफ नगर और हमारे गोलकुंडा मंडल से लिए तो हमारे नामपल्ली के साथ हमारा जो कारवान काउंसिल उसमें से जिम्मेदार आदमियाँ खरीब में रहते, हर वक्त कमेटी में काम कर सकते और कमेटी को तरक्की में ला सकते। जय हिंद, जय कांग्रेस। ఇక్కడ విచేసిన మన పార్టీ కార్యకర్తలకి, సీనియర్స్కి, జూనియర్స్కి, అలాగే నా మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నేను వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను। ఈ సమావేశం జరపడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మా ఆవేదనను వ్యక్తపరచడమే। ఈరోజు జరిగిన ఈ మాకు అన్యాయము ఇంకా ముందు తరాలకు ఎవరికి జరగకూడదని చెప్పి మేము ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతున్నది। మాకు 7 మండలాలలో ఈ మార్కెట్ కమిటీ ఉన్నది। ఇది అసలు యాక్చువల్లీ మన కార్వన్ డివిజన్లో వస్తుంది, కార్వన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తుంది మార్కెట్ వచ్చేసి గుడి మల్కాపూర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ కార్వన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తుంది। అయితే ఇప్పుడు మా కార్వన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తున్నప్పుడు మాకు మొత్తం కలిపి 7 మండలాలు ఉన్నాయి। పేపర్ ఇది 7 మండలాలు ఉన్నాయి। 7 మండలాలలో వచ్చేసి మాకు ఒక్క మండలం కించి కూడా ఒక్క సభ్యుని కూడా ఎన్నుకోకపోవడము బాధాకరం। ఇదిగోండి, ఇది యాజ్ ఎ జీవో ప్రకారం నేను నా సొంతగా నా ఇంట్లో రెడీ చేసింది కాదు, ఇది యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ జీవో ప్రకారం ఇది ఉంది। ఈ జీవో ప్రకారంగా 7 మండలాలు ఉన్నాయి। 7 మండలాలకు వెళ్ళి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ఎన్నుకోకపోవడం చాలా ఆవేదకరమైన బాధాకరమైన విషయము। దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన దాంట్లో ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మేము పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, మన పీసీసీ గారికి వీళ్ళందరికీ మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది। దానికి వాళ్ళు కూడా మేము ఇచ్చిన మెంబర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది। ఇది రాతో రాత్ మాకు తెలియకుండానే రాతో రాత్ ఉన్న మొత్తం వీళ్ళందరినీ పేర్లు క్యాన్సిల్ చేసేసి రంగారెడ్డి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది। రంగారెడ్డి వాళ్ళకు ఎందుకు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది? రంగారెడ్డి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా మేము వెళ్ళినామా? రంగారెడ్డిలో చేవెళ్ళ మార్కెట్ ఉంది, మన శంషాబాద్ మార్కెట్ ఉంది, నార్సింగి మార్కెట్ ఉంది। ఆ 3 మార్కెట్లలో మేము ఎప్పుడైనా పోయి మా కార్వన్ నుంచి ఎప్పుడైనా పోయి మేము అడిగినామా? వాళ్ళకు ఏదైనా మెంబర్ అడిగినామా? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళలో అందరూ రంగారెడ్డి వాళ్ళే, ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు లేరు। రంగారెడ్డికి దీనికి కార్వన్కి సంబంధమే లేదు। దీన్ని మీరు ఎట్లైనా చేసి మీరు ఖండించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। ఇంకా ముందు ఇలాంటివి జరగకుండా, అలాగే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున 17కు వాళ్ళ ప్రమాణ స్వీకారం ఉందంట, దాన్ని మేము అడ్డుకుంటాము, కంపల్సరీ అడ్డుకొని మా బాధను వ్యక్తపరుస్తాము। మినిస్టర్స్ గారు కూడా వస్తున్నారంట। అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిస్టర్స్ గారు కొంచెం ఆలోచించాలి। ఇక్కడ ఉన్న 7 మండలాలలో ఉన్న వాళ్ళకి కాకుండా వేరే మండలాలకు ఎట్లా ఇస్తారు? అసలు ఉన్నది ఏంది కార్వన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో? కార్వన్ వాళ్ళకు ఒకళ్ళకు కూడా ఇవ్వరా? సీనియర్ మోస్ట్ 30 సంవత్సరాలు శ్రీనివాస్ గారు, పసుమూరు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు, 30 సంవత్సరాలు పార్టీ గురించి కష్టపడ్డారు, 6 నిమిషాలు పాటుపడినారు, అతనికి ఇవ్వలేదు। మన అన్నగారు, మన సీనియర్ మోస్ట్ అన్న పేరేనా పరమానందం గారు కూడా ఇవ్వలేరు। శోభా పాండే గారు తాను ఎన్నో ఎలక్షన్లలో పోరాడి అన్నీ చేసి, ఇప్పుడు నేను కూడా జాయిన్ అయింది రేవంత్ రెడ్డి గారు సమక్షంలోనే జాయిన్ అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీలో। అప్పటి నుంచి 6 నిమిషాలు పనిచేస్తున్నాను। నేను గుడి మల్కాపూర్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్, నా పేరు దుర్గాప్రసాద్ అండి। ఇప్పటిదాకా కూడా నేను కష్టపడుతూనే వస్తున్నాను। ఇప్పటిదాకా నాకు పార్టీ నుంచి ఎటువంటి మాకు అది రాలేదు। అయినా సరే మాకు ఒక పిచ్చి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక పిచ్చి, దానివల్ల నేను ముందుకెళ్తూనే ఉన్నాం మేము। అయినా కానీ మాలాంటి వాళ్ళని విడిచిపెట్టేసి రంగారెడ్డి వాళ్ళకి ఇస్తే ఈరోజు నేను ఒకటి సూటిగా ప్రశ్నించడం
పెట్టడం జరుగుతున్నది. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవేళ మనకు అధికారంలో లేకపోతే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళ ఇందులోకి. ఇప్పుడు కిచ్చేవెల్లి ఎమ్మెల్యే గారు ఒకరు, మన రంగారెడ్డి, మన ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, వీళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళ, రాకపోయేవాళ్ళు. వీళ్ళు అసలు వీళ్ళు ముఖం కూడా చూపెట్టేవాళ్ళు కాదు. ఇలాంటి వ్యక్తులకు మనం ఇస్తున్నాము. అసలు ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నేను, కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినా అని అంటున్నారు కదా వీళ్ళకి యాజ్ ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సభ్యత్వం ఉందా అని ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను. ఇలాంటివన్నీ మీరు కొంచెం ఆలోచించి ఇకనైనా మీద ఎన్నుకో. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇవే ఇచ్చే ముందు సీనియర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, మాకు ఎక్కడో అక్కడ మాకు ఇవ్వమని అడగట్లేదు. ముందు సీనియర్స్ని చూడండి, కష్టపడ్డ వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళకి చూసి ఏడేడా ఏమేమి ఉన్నాయి, పోస్టులు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి లేవు అని చూసుకొని స్థానికులు ఎవరు, స్థానిక కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళకి ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఇవ్వకుండా ఎవరికొకరికి ఇచ్చేసేసి మాకు అన్యాయం చేయకండి. మాకే కాదు, కార్యకర్తలు రేవంత్ రెడ్డి గారు పొద్దున్న ఇవ్వగానే మా అందరికీ చెప్తూ ఉంటాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతి విషయం చెప్తూ ఉంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏమున్నా సరే నేను దమ్ము ధైర్యం అండగా ఉంటానని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ఈరోజు మన ఈ ధర్నాని సీదా రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకుపోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే మా ఆవేదన వ్యక్తపరచడం జరుగుతున్నది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము ఆయన దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాము. కనీసం మాకు న్యాయం చేసే విధంగా చూడండి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ధన్యవాదాలు సార్. కాంగ్రెస్ డివిజనల్ మెంబర్. మేము కూడా కాంగ్రెస్లో, నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇష్టం ఉండి నేను కూడా రీసెంట్లీ 1 year అవుతుంది జాయిన్ అయ్యి. మరి మా మోస్ట్ సీనియర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, మరి గత 30-40 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేసుకుంటూనే వచ్చారు. మరి అలాంటి వాళ్ళకి విలువనివ్వకుండా ఎక్కడి నుంచో డిస్టిక్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని మరి మన సీఎం సార్ మరి ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు మరి చైర్మన్గా వీళ్ళకి మార్కెట్ కమిటీలో. మరి డిస్ట్రిక్ట్ పర్సన్గా అందులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంతా ఇక్కడ పరిచయం లేని వాళ్ళే ఉన్నారు. లోకల్గా మాత్రం వాళ్ళు ఎవరు లేరు. లోకల్గా ఉన్నారంటే మా సీనియర్ వాళ్ళు మెంబర్స్ ఉన్నారు. మరి అలాంటి వాళ్ళని మీరు చూడకుండా బయట వాళ్ళకి ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు, ఈ సీట్లను ఎట్లా మీరు కేటాయించారు వీళ్ళకి అనేసి మేము కూడా క్వశ్చన్ వేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీనియర్ వాళ్ళకే ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే మరి రాను ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు కాంగ్రెస్లో. ఎందుకంటే మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ముందుగా మరి వాళ్ళు మరి ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో మరి మాకు కూడా భయంగానే ఉంది. మరి ఇవన్నీ మీరు సీఎం గారు మరి మీరు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఇప్పుడు ఇచ్చిన మీరు లిస్టు ప్రకారంగా మరి అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి రీఎంక్వైరీ చేసుకొని కొంచెం మరి ఇది చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటే చేంజ్ చేయండి సార్. మరి ప్రమాణ స్వీకారం మరి 17th ఉంది. మరి అది ఆపే ప్రయత్నం అయితే మేము చేస్తున్నాము. మరి మీరు కూడా కొంచెం ఆలోచించి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నవారికి అన్యాయం కాకుండా చూడండి సార్. మరి తర్వాత మాత్రం మరి పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు మరి అవి జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి కిరోసిన్ పోసి అంటబెట్టుకునే పరిస్థితులు కూడా, ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి కూడా రావచ్చు సార్. దీని మీద చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు మన సీనియర్ పార్టీ మెంబర్స్ కాంగ్రెస్ నుండి. దయచేసి ఇది న్యాయం చేయండి సార్. నా పేరు పరమానందం, ఇబ్రాహింబాగ్లో ఉంటా, కార్వాన్ కాన్స్టిట్యున్సీ, సిటీ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ను. 45-50 ఏళ్ళ సంది కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నా. ఇప్పటి వరకు ఏమీ ఆశించలేదు. ఇప్పుడు గుడ్డిమల్కాపూర్ మార్కెట్లో అందరూ జీవ ప్రకారంగా ఇచ్చేస్తే ఖతం ఉండే. కార్వాన్ కాన్స్టిట్యున్సీ 7 మన పెట్టి అరర్ డిస్టిక్ ఉచికము చాలా తప్పు. ఈ 7 మండలాల్లోనే ఈ 14 మందిని తీసుకోవాలి. అందులో లేడీస్ లేరు. వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో 8 మంది రెడ్డిస్ ఉన్నారు. అదంతా క్యాన్సల్ చేసేసి గవర్నమెంట్ ఇది అందరు అంజాన్ని కొట్టిండ్రు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, జీవోనే తండేసారు. జీవో ప్రకారంగా ఇవ్వాలి. 7 మండళ్ళు ఇచ్చారు. 7 మండల మనుషులకే ఇవ్వాలి అంతే. ఇంకే గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ కమిటీ ఏదైతే ఏర్పాటు చేయడం జరిగినదో అది చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే దాదాపు 30-40 ఏళ్ళ సంధి కష్టపడ్డ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరగకుండా ఇది నాన్ లోకల్ వాళ్ళకు ఇక్కడ కమిటీలో వేయడం చాలా అంటే చాలా బాధాకరం. అదేవిధంగా ఈ విషయంలో ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు కానీ లేకుంటే ఈ శాఖ మంత్రివర్యులు కానీ దీని జీవో ఏందన్నది ఒకసారి చూసుకొని వేసినట్టుంటే అందరికీ న్యాయం జరిగేట్టుగా ఉండేది. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న 7 కాన్స్టిట్యున్సీల కార్యకర్తల విషయంకి వస్తే ఇదే విధంగా అన్యాయం జరుగుతున్నది ప్రతి ఏటా. గౌరవనీయులు పెద్దలు, పూజ్యులు పెద్దలు, అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండేటువంటి నాయకులు
ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మేము ఈ ఈ సభా పరంగా తెలియజేయడం ఏంటంటే దీని జీవో 7 మండలాలకు సంబంధించిన నాయకులకే ఇది పరిమితము. అది ఖైరతాబాద్, అమీర్పేట్, బహదూర్పుర, హిమాయత్ నగర్, నాంపల్లి, షేక్పేట్, ఆసిఫ్ నగర్, గోల్కొండ. కానీ ఈ స్థానికులకు ఎటువంటి న్యాయం జరగకుండా ఎవరైతే రంగారెడ్డి డిస్టిక్ చెందిన వాళ్ళని ఇక్కడ వేయడము చాలా బాధాకరము. మేము వాళ్ళని వేయకూడదు అని చెప్పలేని మేము అంటలేము. ఇప్పుడు నార్సింగ్లో మార్కెట్ యార్డ్లో ఉన్నది, ఆ కమిటీలో మేము వెళ్ళాము అక్కడ. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు అక్కడ స్థానికులకే అది ఆ కమిటీలో స్థానం ఉంటుంది, వాళ్ళకే పరితం అని మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము దాంట్లో వెళ్ళాము. కానీ ఈ గుడ్డి మల్కాపూర్ కమిటీలో వచ్చేసరికి అది పూర్తిగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ధర్నా చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పేర్లు ఎక్కించుకొని జైలు పాలైనటువంటి లాఠీ దెబ్బలు తిన్నటువంటి కార్యకర్తలకు ఉన్న ఈ ఒక్క కమిటీలో కూడా అన్యాయం జరగడం చాలా బాధాకరము. ఇప్పుడు కూడా నేను వీరందరితోటి ఒకటే విజ్ఞప్తి, మీరు జీవోని చూడండి. జీవో ప్రకారంగా ఏ ఏరియా వైజ్, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్, మండల్ వైజ్ ఎవరికి ఏ పదవులు అన్నో ఆ పదంగా ఇస్తే అందరికీ న్యాయం జరిగినట్టుగా ఉంటుంది. కానీ ఈ పొరపాటు వల్ల ఎంతోమంది కార్యకర్తలకు నిరుత్సాహానికి గురై చాలా మనోవేదనకి గురై చాలా బాధపడుతున్నారు. మాకు బాధాకరం ఏంటంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ ఉస్మాన్ ఆజ్రీబాయి కూడా పంపించిన పేర్లు కూడా రాకపోవడం చాలా అంటే చాలా బాధాకరం. మేము మాకు ఆనుకొని ఉన్న డిస్టికే, జిల్లానే రంగారెడ్డి, మేము అంతా సోదరభావంతో ఉంటాము. కానీ కొంతమంది పెద్దలు చేసిన ఈ కమిటీ వల్ల మేము పోట్లాడుకునే పరిస్థితికి దారితీస్తుందని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా కార్యకర్తలను గుర్తించండి. పోలీస్ సీటు కార్యకర్తలతోటి పార్టీకి అవసరమా లేదా, ఇది పార్టీని మనం నష్టపరిచినట్ట లేదంటే బలోపేతం చేసినట్ట ఒక్కసారి పార్టీ పెద్దలైనటువంటి అందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్టు ఇది దీని పట్ల మాకు చాలా బాధాకరం. 30-40 ఏళ్ళ సంది పార్టీకి పనిచేస్తున్నాము. ఒక పార్టీ ఎన్నో పార్టీలు మాకు ఆశ పెట్టినా కూడా మేము గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో అవినీతి పరులు అన్న వాళ్ళను మనము అవినీతి పరులు వాళ్ళని చెప్పేసి మనం ప్రజల నుంచి ఓట్లు తీసుకున్నాము. ప్రజలను మనల్ని నమ్మినారు, మనకు ఓటేసినారు. ఓటేసి గెలిపించిన వాళ్ళకు ఫస్ట్ మనం న్యాయం చేద్దామా? గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆస్తులు, వాళ్ళ పదవులను వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకు మనం పదవులు ఇవ్వడం న్యాయమా? ఒకసారి పెద్దలందరూ కూడా ఆలోచన చేసిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా పెద్దలందరితో, ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి అన్నగారితో మీరు వచ్చిన తర్వాత మాకు ఒక కొత్త ఆశలు రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి చిన్న కింది స్థాయి కార్యకర్త నుంచి అన్న న్యాయం చేస్తాడన్న ఇప్పుడు కూడా మాకు నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి ఇక నుంచి ఇటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేసి అందరికీ ఫస్ట్ కార్యకర్త, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టిన కార్యకర్తకు న్యాయం చేయండి. తర్వాత వాళ్ళ ఆస్తుల గురించి కాపాడుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకు మీరు న్యాయం చేయండి. మేము ఎవరిని వద్దంటలేము, ఎవరిని తప్పుపడ్డలేము. కానీ కష్టపడ్డవాన్ని గుర్తించండి, వాళ్ళకి న్యాయం చెప్పండి అని చెప్పి న్యాయం చేయండి అని చెప్పేసి నేను ఈ సభాముఖంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి చేతులెత్తి దండం పెట్టి అడుగుతున్నా. అన్నగారు, మీరు వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలోపేతమైంది. ఎన్నో ఆశలతో కింది స్థాయి లీడర్ నుంచి ఆశలు పెట్టుకున్నాం. అందరికీ న్యాయం చేయవలసిన అవసరము, అందరి మీద దృష్టి పెట్టే అవసరము మీకు ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి ఈ సభాముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారికి చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నాను. అందరికీ న్యాయం చేయండి. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. రేవంత్ అన్న, రేవంత్ అన్న, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जय कांग्रेस जय कांग्रेस